چھوٹے بھائی تھے لیکن والدین ان سے زیادہ مجھے پیار کرتے تھے۔ وہ مجھے ہر صورت زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ بابا جان تعلیم کے معاملے میں روشن خیال واقع ہوئے تھے، کہتے تھے کہ مہرین کو بہت پڑھاؤں گا تاکہ میری بیٹی آبادی سے زمانہ کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن میں شروع دن سے پڑھائی سے جی چراتی تھی، تعلیم کو ایک مشغلہ سمجھتی اور اسکول میں سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ میری تعلیمی حالت قابل اہم تھی، لیکن استانیہ میرے والد کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے میٹرک کیا۔ بابا جان کالج میں فرداً داخلہ دلوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کچھ تھی کہ پڑھائی سے جان چھوٹی، صبح سویرے بیدار ہونے سے جو الجھن ہوتی تھی نہ رہی۔ اب اپنی مرضی سے اٹھتی، اپنی مرضی سے سوتی۔ بھائی اسکول چلے جاتے تو گھر اکیلے بیٹھ رہنے سے بوریت ہوتی۔ جی چاہتا کسی سے باتیں کروں، کوئی ہمارے گھر آئے یا میں کسی کے گھر جاؤں، لیکن والدہ کسی کے گھر جانے نہیں دیتی تھی۔ میں کھڑکیوں سے تاکہ جھانکی کر کے دل بہلا لیا کرتی تھی۔ ہم ایک عام سے محلے میں رہتے تھے۔ سامنے چودھری دین محمد کا مکان تھا۔ مکان کے آتا ایک بہت بڑا راستوں پہ راستہ بنگلہ تھا۔ یہ زمیندار تھے۔ دیہات میں بھی شاندار حویلی تھی۔ وہ کبھی دیہات میں رہتے اور کبھی شہر میں۔ ان کے بچوں کو شہر میں رہنا پسند تھا، سو ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارے مکان کی چھت پر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی ان کے گھر کی بالائی منزل پر بنے ہوئے اس کمرے کے عین سامنے کھلتی تھی، جس میں چودھری صاحب کا جوان سال بیٹا مہر حیات رہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے عین سامنے میز کرسی رکھے پڑھتا رہتا تھا۔ جب میں چوبارے سے جھانکتی اس کی نظریں میری جانب ٹوٹ جاتی۔ میں اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنا لیتی، حالانکہ وہ خوبصورت تھا، مگر میں خود کو جانے کیا سمجھتی تھی۔ مجھے اپنی صورت پر ناز تھا کہ میں بھی تو بہت خوبصورت ہوں۔ ان کی ملازمہ کا نام شادو تھا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اسے کہا کہ اپنے چھوٹے صاحب سے کہو کہ وہ اپنی میز کرسی کھڑکی کے سامنے سے ہٹا لے۔ جب بھی میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں سامنے بیٹھا مجھے برا لگتا ہے۔ اگلے روز شادو آئی، کہنے لگی بی بی صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں جہاں بیٹھوں اور جہاں مرضی کرسی ڈالوں۔ اگر اس لڑکی کو اتنی تکلیف ہے تو مت دیکھا کرے کھڑکی سے۔ لڑکیوں کا تانگ جھانک کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس جواب سے گویا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قلم کاغذ اٹھایا اور اسے مغرور بندے ہاتھ پڑوسی اور جانے کیا کیا کچھ لکھ پڑھا۔ شادو کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا کہ اسے دے دو۔ مجھے امید ہے کہ اگر شرم والا ہوا تو اپنی کھڑکی بند رکھے گا۔ وہ واقعی شرم والا نکلا۔ اس نے اپنی کھڑکی بند کر لی جو اس کی ٹیبل کے سامنے تھی۔ ایک دن تو مجھے کو اپنی فتح کا احساس ہوا، لیکن اس کے بعد زندگی کچھ بے رنگ محسوس ہونے لگی۔ اب کھڑکی سے جھانکنے میں مزہ نہیں آتا تھا، میں اداس رہنے لگی، تاک جھانک میں بھی دل نہ لگا۔ اب یقین ہو گیا کہ میں دراصل اس کی خاطر چوبارے پر آتی تھی۔ اس بار شادو آئی تو میں نے ایک معذرت نامہ لکھا کہ آپ تو واقعی بہت اچھے اور لحاظ والے پڑوسی ہیں، غلطی میری ہی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا جہاں جی چاہے بیٹھیں، بے شک کھڑکی کھول کر پڑھیے۔ آپ کی کھڑکی مسلسل بند دیکھ کر میرا دل یا دم گھٹنے لگا ہے۔ جب کسی لڑکی کو پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اس کی خاطر چوبارے پر آ کے جھانکتی ہے تو وہ کب آرام سے رہ سکتا ہے۔ سو اگلے ہی روز مہر حیات نے کھڑکی کھول دی۔ اس کی کھڑکی کھلی دیکھ کر میری روح کا جسم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے گھر کی ملازمہ ہمارے گھر کبھی کچھ لے کر آنے لگی۔ میری سیدھی سادی ماں کو کیا خبر کہ اچانک چودھری صاحب کے گھر والے کیوں ہم پر مہربان ہو گئے ہیں۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ صاحب حیثیت گھرانہ ہے، لہٰذا حق ہمسائیگی ادا کرنے کے لیے کبھی پلاؤ کی ٹرے اور کبھی حلوے کی ڈش آ جاتی ہے۔ جواب میں امی بھی کچھ نہ کچھ بھجوا دیتی، لیکن شادو جانتی تھی کہ یہ عنایتیں چودھری صاحب کے گھر سے کون کرتا ہے۔ وہ جب پکوان کی سیٹی امی کو دیتی، میری برتن خالی کرنے باوجود خانے چلی جاتی، تبھی وہ مجھ کو مٹی میں پرچہ پکڑا دیتی۔ امی کو معلوم تھا
ले जाना चाहता था, लेकिन अम्मी ने उसकी इजाज़त ना दी। वालिद साहब का नाम नवासी रिश्ते से मजबूर थे, लेकिन मेरे भाइयों का उसका आना जाना नागवार गुजरता था। मैं अपने खावत के साथ उन दिनों लाहौर में रहती थी, इसलिए कुछ अरसे तक मुझे इस बात का इल्म ना हो सका। एक दिन जब फरीहा मेरे घर आई तो उसने बताया कि उसका वालिद उससे मुलाकात के लिए आता है। पहले तो मैंने सोचा कि मना करूं, फिर ख्याल आया कि हया साहिब जायदाद है, दौलतमंद आदमी है, क्यों ना मैं बेटी को बाप से मिलने दूं। कम इस तरह मेरे बच्चे को अपने बाप से जायदाद का हिस्सा तो मिल सकेगा। मेरे दिल में यही लालच आ गया और मैं खामोश रही। एक दिन जब अम्मी के घर गई हुई थी, हयात भी फरीहा से मिलने आ गया। वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और कुछ तोहफे लाया था। मेरे वालिदैन खामोश थे कि ये बच्ची का बाप है, बच्चे पर उसका और उस पर बच्चे का हक है। अगर हमने उसको अपने घर पर उसकी बेटी से मिलने से रोका तो ये कहीं उसे ले ही ना जाए। अम्मी के घर मेरा हया से इत्तफाकन सामना हो गया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो पहले से ज्यादा स्मार्ट और हसीन हो गया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मैं भी उदास हो गई। माजी की यादों ने हम दोनों को खेल लिया। मुद्दत बाद एक दूसरे को देखकर वो चिंगारी फिर से सुलग उठे जो बरसों बाद पहले तक गई थी। अब उसने मुझे अपने बेटे के जरिए राब्ता कर लिया। पहले फोन किया, फिर मिलने का इसरार करने लगा। मैं अपने पुरस्कून हाल को भूलकर फिर से खोए हुए माजी की तलाश में सरगर्दान हो गई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इंसान तो है खता का पुतला। बस हमारी भूली हुई कहानी में फिर से जान पड़ गई। हम फिर से एक दूसरे के लिए बेताब रहने लगे। हालांकि मैं आसिफ के 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और वो भी अपने खानदान में 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन हम मोहब्बत की गुम हो चुकी राहों पर भटकने लगे। हमने फिर से सारे रिश्ते, सारे इखलाकी तकाज़े रसूल भुला दिए। मैं अपना जन्नत जैसा घर, सीधा साधा मोहब्बत करने वाला शोहर भुलाकर फिर से हयात की दीवानगी में सीधी राह से गुम करता राह हो गई। हमारे वालिदैन को इल्म ना था कि हम दोबारा मिलने लगे हैं। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक बन चुकी थी। दिन रात अपने शोहर से लड़ती, बात बात पर उलझती। आसिफ जो काम कहते उलट करती। वो हैरान थे कि मुझे क्या हो गया है। वो जितना मुझे मनाते मैं उतना उनसे उलझती, उनको सताती। आए दिन लड़ झगड़ कर माँ के घर चली जाती। यहाँ आकर हयात को सबसे चोरी छुपे फोन करती और मिलने चले जाती। अब हम फिर से एक होने के मंसूबे बनाने लगे। आसिफ के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो सोच भी ना सकते थे कि मैं दोबारा अपने साबिक शोहर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी, कि जिसने मुझे तलाक बिना कसूर दे दी थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ दूंगी। उन दिनों मुझ पर जुनून सवार हो गया था। लगता था कि मैंने कभी अपने साबिक शोहर की मोहब्बत को भुलाया ही नहीं था। वो मोहब्बत जिसको ज़माने ने जबरदस्ती छीन लिया था। कुछ दिनों के लिए हालात की शिद्दत में डूबकर सो गई थी, मगर मरी ही नहीं थी। तभी तो मैं आज एक बार फिर से सब कुछ बर्बाद करके दोबारा उस शख्स की हो जाना चाहती थी। हर कीमत पर अपने खोए हुए माजी को जिंदा करके उसे हाल और मुमकिन मुस्तकबिल में बदल देना चाहती थी। हयात का कहना था कि उस वक्त मैं बेबस और मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, मगर आज हालात वैसे नहीं है। आज मैं खुद मुख्तार और बाइख्तियार हूँ, जायदाद से अपना हिस्सा ले चुका हूँ, तालीम मुकम्मल करके ऑफिसर हो गया हूँ। आज मैं जैसी चाहे जिंदगी गुजार कर सकता हूँ। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा मेरी हो जाओ तो मैं दोबारा इस जन्नत को पालूंगा जो मैंने खुद से नहीं छोड़ी थी, बल्कि मुझसे जबरदस्ती छीन ली थी। हयात के दिल में एक सुलगते हुए जख्म की तरह अब भी मैं मौजूद थी। वो झूठ नहीं कहता था, वो मुझको हासिल करना चाहता था अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, जबकि हालात ने मुझे एक और शख्स के साथ बांध दिया था जिसका इस सारे किसी में कोई कसूर नहीं था। इंसान कभी कभी इतना खुदगर्ज हो जाता है कि उसको सिर्फ अपनी खुशी का असूल याद रहता है। हयात भी खुदगर्ज बन गया था। वो ये भूल गया था कि उसने मेरे को तलाक दी थी, तभी मैं किसी और की बीवी बना दी गई थी और अब मैं किसी और की बीवी और उसके 2 बच्चों की माँ भी थी। लेकिन हयात इतनी बड़ी हकीकत को खातिर में ना लाकर मुझको उकसाता। मैं उसके हाथों में खिलौना बनती जा रही थी। पहले पहल मेरे जबड़ों से भी आसिफ को अंदाजा ना हुआ कि उनकी दुनिया चलने वाली है। वो सीधे साधे इंसान थे। मैं जिस कदर तंग करती वो और ज्यादा मुझको खुश करने की सही करते। वो गहरी सूझबूझ के मालिक ना थे। रोजगार के चक्कर में सुबह के गए शाम को लौटते। उनको कैसे नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आखिरकार मुझे ही उनको बताना पड़ा कि ये सब इसलिए कर रही हूँ कि उनसे तलाक चाहती हूँ। सच बेशक कड़वा सही, मगर मैं अपने पहले शोहर को अभी तक नहीं भुला सकी और अब उसी के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के वालिद से दोबारा शादी करके उसके वो बाप का घर बना देना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर आसिफ पर बिजली गिर पड़ी। वो सख्ते में रह गए, जैसे सांस लेना भूल गए और रो पड़े। बहुत बिना समाजत की बोले, मैं चाहता हूँ इंसान जबरदस्ती किसी के साथ जिंदगी गुजार कर कुछ नहीं रह सकता, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करो। उधर तुम्हारी एक बेटी और यहाँ 2 बच्चे हैं, क्या तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं है? उनसे उनके माँ बाप मत छीनो। मेरे साथ गुजारे दिन याद करो, कुछ तो मेरी भलाइयाँ याद करो। लेकिन मुझ पर पत्थर दिल पर कोई असर ना हुआ। मैंने कहा जबरदस्ती मुझे बांधे रख सकती हो तो रख लो,